بسم الله الرحمن الرحيم. خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم واحدا وإن أباكم واحدا، ألا لا فضل لعربي على العجمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی حدیث کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ اس آیات مبارکہ میں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک معاشرتی اصول اور ادب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر خوشحال اور کامیاب اور عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون وضع کیا ہے، اور وہ قانون ہے اتفاق اور اتحاد، کہ جن قوموں کے اندر اتفاق اور اتحاد موجود ہو وہ قومیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتی ہے، اور جن قوموں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائے تو ان قوموں کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہ اتفاق اور اتحاد یہ قوموں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ خاندانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ گھر کے افرادوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھو، مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، اور آپس میں اختلافات مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انعام اور احسان کا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم سب آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی برکت سے تم سب کو ایک کر دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمایا، اور یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف اشارہ ہے
کہ آپ دیکھیں تمام صحابہ جتنے بھی اسلام سے پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. پھر اس کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، مختلف قبائل، خاندان اور علاقوں سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جو یہ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو آپس میں یہ بائی ہوتے گئے، اور پھر ان کا بھائی چارہ اتنا مضبوط ہوا کہ جنگ بدر بھی اس کی مثال ہے، جنگ خندق میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جنگ یمامہ میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جنگ یرموک میں بھی ان کی مثالیں ہیں، اور تمام مواقع جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے تکالیف کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، نظر آتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اپنے جان قربان کر دیے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کے مابین اتفاق اور اتحاد قائم ہوا، ان کے مابین محبت پیدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اسلام کے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو خبردار تمہارا پروردگار ایک ہے. ابھی جو رب میرا ہے وہ رب تیرا بھی ہے، وہ رب امریکہ میں رہنے والے مسلمان کا بھی ہے، وہ افریقہ میں رہنے والے مسلمان کا بھی ہے، وہ عرب میں رہنے والے مسلمان کا بھی ہے. ہمارا پروردگار سب کا ایک ہے. اور دوسرا فرمایا الا ان اباکم واحد، اور خبردار تمہارا باپ بھی ایک ہے، جو میرا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ تمہارا بھی باپ ہے، وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے بھی باپ ہے. تو جب ہمارا رب ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے، پھر اختلاف کس چیز کی ہے؟ جو رب میرا ہے، جس رب نے مجھے جو حکم دیا ہے، اس رب نے تم کو بھی یہ حکم دیا ہے. پھر ہمارے لیے حکم اور احکامات ایک جیسے ہیں، پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارا اور آپ کا باپ ایک ہے، میں بھی آدم کی اولاد، تم بھی آدم کی اولاد، پوری دنیا آدم کی اولاد علیہ السلام کی، پھر اختلافات نہیں ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا فضل لعربی علی العجمی، خبردار کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعربی علی العجمی، اور نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل ہے. یہ جو زبانوں کی فضیلت ہے، علاقوں کی فضیلت ہے، یہ فوقیت یہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے. ہماری زبان اس وقت ایک تھی، علاقوں کی تقسیم کی وجہ سے اور دوری کی وجہ سے زبانیں تبدیل ہوئی، لیکن ہمارا رب اب بھی ایک ہے، ہمارا باپ اب بھی ایک ہے، ہماری ماں اب بھی ایک ہے، ہمارا نبی اب بھی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہماری عبادت گاہیں ایک ہے. پھر اختلاف کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور جب تک یہ چیزیں ایک تصور کی جاتی تھی، ایک خدا کے ماننے والے تھے، ایک نبی کے پیروکار تھے، تو دنیا ان سے ڈرتے تھے، دنیا والے ان سے ڈرتے تھے. اور جب مسلمان آپس میں تقسیم در تقسیم ہوئے تو پھر مسلمانوں کی کمزوری اور زوال کی داستانیں یہ ہمارے سامنے ہیں. یہ آج ہماری کمزوری کی وجہ کمزور معیشت نہیں ہے، کمزور اسلحہ اور بارود نہیں ہے، کمزور فوج نہیں ہے، یا چھوٹا ملک نہیں ہے. ہماری کمزوری اور ناکامی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہمارے اندر کی اختلافات ہے. اگر ہماری اندر کی اختلافات ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں آج بھی مسلمان پہلے بھی حکمران تھے اور آج بھی حکمران ہوں گے، کیونکہ آج بھی پوری دنیا میں مذہب کے لحاظ سے مسلمان سب سے زیادہ ہے. اور طاقت کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. حکمرانی کس کے پاس ہے؟
मुसलमानों के पास नहीं है। इस वजह से हमने इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि इख्तिलाफात की वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं और इख्तिलाफात पैदा किस वजह से होते हैं। यानी ये इख्तिलाफात की वजूहात क्या है। उन वजूहात में नंबर 1 ये है दीन से दूरी। जब हम अपने दीन से वाकिफ न हो तो फिर हमारे अंदर इख्तिलाफात पैदा होंगे। अगर हम दीन से वाकिफ होंगे तो किसी के बड़े होने को के ऊपर हमें हसद नहीं होनी चाहिए, किसी के छोटे होने पर हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, किसी की खूबसूरती पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, किसी की गरीबी पर हमें तकब्बुर से दूर रहना पड़ेगा और किसी की मालदारी को हमें तरसना नहीं पड़ेगा। ये दीन की दूरी की वजह से जब हम दीन से नावाकिफ है तो दुनिया के अंदर ये ऊंच नीच तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। ये मैंने तकसीम किया है कि किसी को बड़ा पैदा किया है, किसी को छोटा, किसी को दरमियाना, किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, किसी को गोरा रंग, किसी को काला रंग, किसी को अरबी, किसी को अजमी, किसी को पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची। ये तकसीम ज़ुबान, तकसीम रंग व नस्ल ये अल्लाह की पैदावार है। जब ये हमें दीन से मालूम हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर ये इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो इख्तिलाफात की पैदावार ये दीन की दूरी की वजह से है। और आज हमारे अंदर जितने इख्तिलाफात हैं ये इस वजह से है कि हम दीन इस्लाम के तालीमात से नावाकिफ हैं। इस वजह से घर के अंदर भी बाप बेटों के माबेन इख्तिलाफात, बेटी माँ के अंदर इख्तिलाफात, बीवी और शोहर के माबेन इख्तिलाफात, वालिदैन और बच्चों के अंदर इख्तिलाफात, भाइयों के अंदर इख्तिलाफात, बहनों के अंदर इख्तिलाफात, खानदानों के अंदर इख्तिलाफात। ये इस वजह से है कि हमें दीन इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ है। अगर हम वाकिफ हो जाएंगे तो फिर हमारे जो इख्तिलाफात हैं ये मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। और दूसरी वजह नफ्स परस्ती। मैं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और जो कुछ है वो मैं हूं। तो ये मैं का होना, नफ्स परस्ती, ये इंसानों के अंदर इख्तिलाफात पैदा करते हैं। वो इख्तिलाफात भाइयों से शुरू होकर ममालिक तक और दुनिया तक फैल गई है। अगर हर इंसान अपने आप को कमजोर और आजिज समझे और हर इंसान को अपने से बेहतर समझे तो इख्तिलाफात फिर पैदा होंगे, फिर मोहब्बतें पैदा होगी। जब आप किसी की अपने से ज्यादा इज्जत करेंगे, किसी से इस इंतजार पर मत बैठो कि मेरा ही इज्जत करेगा तो तब मैं उसकी इज्जत करूंगा, बल्कि आप ये इक़दाम करें, इस्लाम की तालीम है दूसरों को इज्जत दे दो आपको खुद इज्जत मिलेगी, दूसरे को सलाम करो आपको खुद सलाम का जवाब मिलेगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचो आपके लिए अच्छा सोचा जाएगा, दूसरों के बारे में खैरख्वाही इख्तियार करो तुम्हारे साथ खैरख्वाही हो जाएगी। जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, हम जमीन वालों के लिए जालिम बने हुए हैं, आसमान वाले हमारे लिए जालिम बना हुआ है। नऊज़ु बिल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले, ये जो इतनी तेज हवाएं चलती है जैसे कि रात को हवा चल रही थी, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर 2-4 मिनट के लिए या थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा देता इस हवा का, ये छतें न उड़ जाती, हमारे कंट्रोल में कुछ न होता। हमने दुनिया के अंदर जुल्मों के ढेर डाल दिए तो अल्लाह तबारक व तआला थोड़े से हमें इशारे देते हैं, मामूली मामूली करंट, जैसे कि बीमारों को करंट दी जाती है ठीक करने के लिए, एक करंट किसी को मरवाने के लिए दी जाती है और एक डॉक्टर फिजियोथेरेपी में या बाज़ी बीमारियों में करंट देते हैं उस बीमारी को खत्म कराने के लिए। अल्लाह इन हवाओं के जरिए, बारिशों के जरिए, गर्मी सर्दी के जरिए हमें ठीक कराने के लिए करंट देते हैं कि ठीक हो जाओ। अगर ठीक नहीं होंगे तो थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो फिर अपने छतों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिर अपने दीवारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिर अपने घरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रात की गुजरी हुई आंधी और हवा
हमें ये दावत दे रहा है कि ठीक हो जाओ, इख्तिलाफात को खत्म करो, अपने आप को ठीक करो, आपस में इख्तिलाफात को खत्म करो, जो आपके मातहत है उनके साथ रहम का मुआमला शुरू करो, वरना जो आपसे बड़ा है तुम्हारा परवरदिगार है, अगर वो थोड़ा सा भी बेरहमी पर आ जाएंगे फिर आपको कोई जगह दुनिया में नहीं मिलेगी। इस वजह से नफ्स परस्ती से हमें निकलना पड़ेगा। ये इख्तिलाफात का सबसे बड़ा दूसरा वजह है। और नंबर 3, ज़िद व इनाद। हम ज़िद में इतने आ जाते हैं कि अगर आपका कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई हम ज़ुबान, कोई हम पड़ोसी, इनकी थोड़ी सी अल्लाह उनको इज्जत देता है, काबिलियत देता है, 10-15 बंदे उनको उठते बैठते हैं या उनकी इज्जत करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनके साथ हसद शुरू करते हैं कि लोग इसकी इज्जत क्यों करते हैं, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। लोग उसको सलाम करते हैं, मुझे सलाम नहीं करते। लोग इनको चाय पिलाते हैं, मुझे तो कोई पानी का नहीं पूछते। ये ज़िद और इनाद में हम आ जाते हैं और हमारी बदकिस्मती है हम इस तरफ नहीं देखते कि इसने जो क्वालिटी अपने अंदर पैदा की है उस क्वालिटी की तलाश करो, कि इसके अंदर जो क्वालिटी पैदा हुई कि 10 बंदे उसकी इज्जत करते हैं और आपकी एक भी इज्जत नहीं करता, वजह क्या है, क्या क्वालिटी है इसके अंदर। तो आप उस क्वालिटी की हासिल करने की कोशिश करें, इस बात को छोड़ दें कि आप उसकी इज्जत के साथ ज़िद करें और इनाद करें। हमारी इख्तिलाफ का तीसरा वजह यह है कि हम किसी दूसरे के इज्जत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हमारे अंदर इख्तिलाफात पैदा होते हैं। नंबर 4, हसद। जो आपको हासिल है, मुझे ये गवारा नहीं कि इसने ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं, ये कपड़े तो मेरे होने चाहिए। अल्लाह के बंदे, उसने 1 महीना धूप पे मजदूरी की है और खून पसीने से ये सफेद कॉटन का कपड़ा लिया है, फिर सिलाई किया है, मजदूरी दी है और आज जुमा के लिए बड़े दिनों के बाद पहना है, लेकिन आप उस पे खुश नहीं है कि कॉटन आज मैं पहना होता। आप मजदूरी कर ले, मेहनत कर ले, आप इससे अच्छा भी पहन सकते हैं, लेकिन हम निकम्मे बने हुए हैं खुद और दूसरी की अच्छाई हमें बर्दाश्त नहीं होती। ये चौथा वजह है। और 5वीं वजह यह है एहसास बरतरी। हम कहते हैं मैं सबसे बड़ा होना चाहिए, मुझे ख्वाह मैं कुछ करूं या न करूं लेकिन मुझे सबसे बड़ा होना चाहिए। ये एहसास बरतरी ने हमें इख्तिलाफात में मुब्तला किया। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो जरूरी है, आप मेहनत करें, जरूर आप बड़ा बन सकते हैं, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, इकराम भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारा दिन सोए रहे और आप ऊंची मनाजिल की सोचेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज के लिए, हर दर्जे के हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप बरतरी हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में एक जगह इरशाद फरमाया है कि शख्सियत परस्ती, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप दीन की इत्तिबा करें, पैगंबर इस्लाम की इत्तिबा करें, उलमाए किराम जो फरमाते हैं उस दीन की इत्तिबा करें, तो हमारे अंदर ये बदकिस्मती है कि कुरान अजीम ने उसकी तरफ इशारा किया है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाहु क़ालू मा नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना। जब इसको कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन नाजिल किया है उसकी इत्तिबा करो, तो ये लोग कहते हैं कि हम उस दीन की इत्तिबा करेंगे जिस पे हमारे आबा व अजदाद चल रहे थे। आज भी यही बात है, अगर आप किसी को दीन की तरफ बुलाएंगे, अच्छी बात की तरफ बुलाएंगे, वो आपको ये कहेंगे कि हमारा रस्म व रिवाज ये नहीं है, हमारा इलाका इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा कल्चर ये नहीं है, हमने कल्चर को मुकद्दम किया है, रस्म व रिवाज को आगे रखा है और दीन को पीछे कर दिया है। अल्लाह के बंदो, अगर हम ये चाहता है कि हमें अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी इज्जत दे, तो हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अप्लाई करना है, उसके मुताबिक चलना है, तब जाके हमें कामयाबी मिल सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है
اس دور میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتفاق اور اتحاد یہ دنیا کے قوموں کی کامیابی کا راز ہے، اور اتفاق و اتحاد کی بحران اور اس کا نہ ہونا، اختلافات، یہ انسانوں اور ملکوں اور قوموں کے شکستوں کے اسباب بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک قوم ہو کر مل کر اس قوم و ملک کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ دعوت دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ مسلمان کی مثال ان اینٹوں کی طرح ہے جو اس دیوار میں لگی ہوئی ہے۔ اگر اس دیوار سے ایک اینٹ کو نکالا جائے، یہ دیوار نیچے گر جائے گا۔ ابھی ایک اینٹ بظاہر اس کی کوئی قیمت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جب دیوار میں لگی ہوئی ہے تو پورا دیوار اس ایک اینٹ سے کھڑی ہے۔ اگر ایک اینٹ کو نکالا جائے، یہ دیوار گر جائے گا۔ تو ہم آپس میں ہر آدمی کی، ہر شخص کی، ہر فرد کی ایک جگہ ہے، ایک قیمت ہے، ایک وزن ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کے وزن کو اور قیمتوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم تسلیم کریں گے تو یہ بلڈنگ اسلام کا کھڑا رہے گا، اور اگر ہم نے اپنے ایک دوسرے کے مقام کو تسلیم نہیں کیا تو اسلام کا یہ بلڈنگ یہ منہدم ہو جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا، یہ گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمیں اختلافات سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔